इस वेले असी अमृतसर के सिविल लाइन क्षेत्र 'च खड़े हाँ। रंजीत एवेन्यू का इलाका जिथे कि जी कांग्रेस सरकार सी पिछली, उस सरकार के वेले एक साइकिल ट्रैक बनाया गया सीगा ते साइकिल ट्रैक दीयां तस्वीरां तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं तां जो लोग जिहड़े ने अपनी सेहत प्रति जागरूक हो सकन, इसलिए साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया सीगा। पर तुसी देख सकते हो कि हालात ने साइकिल ट्रैक दे जिथे कि कोई मेनटेनेंस विखाई नहीं दिंदी ते ना ही कोई साइकिल विखाई दिंदा है। शायद लोगों को इस प्रोजैक्ट बारे पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है और लगातार वड्डी राशि जिहड़ी कि वो लोगों की टैक्सीज के रूप में जिहड़ी आउंदी है वो बर्बाद हुंदी विखाई दे रही है। क्योंकि गल कर लीए पिछली कांग्रेस सरकार की तां सन 2020 विच इस प्रोजैक्ट का निर्माण करवाया गया सीगा, 2021 विच प्रोजैक्ट बन के तैयार होया सीगा, पर इस प्रोजैक्ट के तहत लोगों को जिहड़ा कि फ़ायदा मिलता होया विखाई नहीं दे रहा। क्योंकि करीब करीब 2 करोड़ रुपया खर्च होया सीगा इस साइकिल ट्रैक ते करीब करीब 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया सीगा अमृतसर के सिविल लाइन इलाके में। पर जिहड़ा कि ये ट्रैक है इसका फ़ायदा किते भी लोगों को नहीं हो रहा। मेरे नाल समाज सेवक इंजीनियर पवन शर्मा ने, उन्होंने गलबात कर लेने क्योंकि अक्सर ये आंकड़ियां ते बोलते हैं। तो भाजी स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते। धन्यवाद सिकंदर जी। पवन जी, मैं जानना चाहांगा ये साइकिल ट्रैक कदों बनिया सीगा, किन्ना समा लग गया सी बनने में, किन्ने पैसे लगे सीगे ते ये साइकिल ट्रैक का फायदा किन्ने किन्ने लोगों को होना? देखो, मैनू ये गल दसदे हुए बड़ी नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस का इजहार मैं कर रहा कि अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत अमृतसर दे विच एक साइकिल ट्रैक बनाया गया सी जिहदी लेंथ जिहड़ी आ वो लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब सी और लगभग 2 करोड़ रुपए के उत्ते खर्च आया सी, जिन्हों लोगों की सेहत नूं फिट रखने वास्ते बनाया गया सी, जिन्हों अमृतसर शहर नूं, गुरु नगरी नूं स्मार्ट सिटी की दिख देने लई बनाया गया सी कि खूबसूरत शहर बनेगा, लोग सेहतमंद होणगे और जिन्नियां मॉडर्न टैक्नोलॉजी शहर नूं सुविधावां मुयसर हो सकदियां होणगियां। पर इस वेले किन्नी माड़ी नाकस कारकरदगी कॉरपोरेशन अमृतसर दी है कि इस ट्रैक नूं सेवा संभाल नहीं उहदी कर सके। जदों बरसात हुंदी है ट्रैक पानी दे नाल भर जांदा आ, कब्जाधारियां दे अड्डे बन गए, इहदे उत्ते बहुत सारा कूड़ा गारबेज डंप बन गया और तुसीं देख सकते हो कि लंबियां तारां जड़ियां आ इस ट्रैक दे उत्ते बिखरियां पईयां। किसी नूं जे कोई चले पैदल भी चले तो करंट लग सकदा, पर यह ट्रैक साइकिल तो चलाउण दी बड़ी दूर की गल आ, इहदे उत्ते लोग पैदल भी नहीं चल सकते। एक गारबेज डंप बन गया और इहदे विच प्लांटेशन चौथी वारी कॉरपोरेशन ने जे कराई तो चौथी वार भी ये प्लांटेशन उजड़ गई, सेवा संभाल इसकी नहीं कर सके। इस ट्रैक के उत्ते जिहड़ियां लाइट्स लगियां सी वो भी चोरी हो गई। जिन्ने भी प्रोजैक्ट्स अमृतसर दे इस विच स्मार्ट सिटी तहत आए वो टोटल फेलियर वाल गए और अमृतसर का बेड़ा गर्क इस वेले अमृतसर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कर दिता और उन्हां घट ज़रफ लीडरां ने कर दिता जिन्हां ने सारे प्रोजैक्ट अमृतसर के लोगों की सलाह तो बगैर अमृतसर दे विच लिआंदे सी। पवन जी, 2-2.5 साल हो गए इस ट्रैक नूं बनिया होया भी, पर इसका फायदा शायद एक भी जिहड़ा कि नागरिक ने नहीं चुक्या, उसका की कारण मानते हो तुसीं? देखो, ये ट्रैक दे विच बहुत सारी अनोमलीज हैगियां, बहुत सारियां घाटां हैगियां। ये साइकिल ट्रैक नहीं हैगा, एक फर्श का ट्रैक बना दिता। इनू सिर्फ स्मार्ट सिटी तहत जिहड़े प्रोजैक्ट्स आए सी उन्होंने किवें पैसे कमाउण का जरिया बनाउणा, उस वेले दे कॉरपोरेशन सरबराह ने, उस वेले दे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन ने, मैंबर पार्लीमेंट ने, इन्हां सारियां दी नाकस कारकरदगी इत्थों दिखदी आ कि ये ट्रैक किते भी परफॉर्मेंस देने वाला नहीं हैगा। इहदे उत्ते फाइनल मार्किंग जिहड़ियां एपॉक्सी दी होणियां हुंदियां वो भी नहीं होईयां, किते भी दिशा निर्देश साइकिल जे कोई चला लवे तो उन्होंने दस्सिया नहीं गया और ये किते चौड़ाई 3 मीटर तक हैगी आ, किते 2.5 मीटर है, किते 1.5 मीटर है। 2 साइकिल दे उत्ते इकट्ठे चल ही नहीं सकते। सो इस करके किते भी प्रोसैस दे विच साइकिल ट्रैक नहीं अमल दरामद दे विच लिआंदा जा सकदा। ये साइकिल ट्रैक चलन दे काबिल ही है नहीं। मैं इसनूं लगभग 3 सालों तो देख रहा कि इस साइकिल ट्रैक दे उत्ते एक भी साइकिल कदी मैं अपनी जिंदगी चलदा नहीं देखा। सो इस करके इहदा टोटल जिहड़ा स्टेट का एक्सचेकर है उहदा लॉस बड़ा वड्डा घाटा और उस आवाम दे कीमती खून पसीने की कमाई का पैसा बर्बाद किया। जिहड़ी आवाम एक बच्चे की टॉफी भी खरीदे तो उहदे उत्ते भी टैक्स पे करती है और गरीब मजलूम जिहड़े बहुत मेहनत मशक्कत करने वाले लोग आ उन्हां दा पेट फाड़ के जिहड़ा टैक्स सरकारां वसूल करदियां उन्हां दी मेहनत मशक्कत दी कमाई नूं इस वेले रोलिया गया इस सारे सिस्टम दे विच। अधिकारी की तुसीं कह रहे हो भी अधिकारी की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए है? जी बिल्कुल होनी चाहिए आ। कॉरपोरेशन की स्पैशली जे मैं गल करां जी उन्हां कोल इक्विपमेंट नहीं है,
ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀ ਬਲਾਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਜ਼ਾਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 23-24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।